चलो जोता जईए आनी अंदर उदाहरण। तो आपणो जे टॉपिक छे आनी अंदर आपणे कीधुं के एन नी वेल्यू अलग अलग प्रकारनी मळी शके छे, 0 1 2 3 अथवा तो पूर्णांकनी सिवाय अपूर्णांक पण मळी शकती होय। तो एवा जे अलग अलग प्रक्रियाक्रम छे, प्रक्रियाक्रम कया प्रकारनी प्रक्रिया कई जग्याए छे एने आपणे अहींया समजावવાનો प्रयत्न करवानो। तो सौथी पहेलो पॉइंट लईशुं आमां शून्य क्रमनी प्रक्रिया। हवे शून्य क्रमनी जो प्रक्रिया आपेली होय तो शून्य क्रमनी प्रक्रिया आपणे क्यारे कही शकीए के ज्यारे प्रक्रियकोनी सांद्रतानो घातांक केटलो होय 0, n बराबर 0 होय तो आपणे शून्य क्रमनी प्रक्रिया तरीके नाम आपी शकीए। दाखला तरीके उदाहरण नंबर 1। सौथी पहेલું उदाहरण शून्य क्रमनी प्रक्रिया कई होई शके तो फोटोसिंथेसिसनी जे प्रक्रियाओ आपेली छे H2 અને Cl2 નું फोटोसिंथेसिस। आ जी प्रक्रिया आपेली है शून्य क्रमनी प्रक्रिया है, मतलब H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स सूर्यप्रकाशनी हाजरी में प्रक्रिया थाय तो एना द्वारा 2HCl बनतो है। तो तमे आनी अंदर जुओ प्रक्रिया जी थवा पाछळ मेन जवाबदार कोण छे? सूर्यप्रकाश। मतलब आपेली प्रक्रिया प्रक्रियकोनी सांद्रता पर आधारित नहीं, एनाथी बिल्कुल केवी छे? स्वतंत्र छे। अने एटला माटे H2 અને Cl2 गैसनुं फोटोसिंथेसिस ए शून्य क्रमनी प्रक्रिया दर्शावे छे। नंबर 2, कोईपण वायुरूप संयोजन आपेलुं होय एनुं कोईपण धातुनी सपाटी उपर ज्यारे तमे अधिशोषण करावो अथवा तो पछी एनुं विघटन करावो तो ए जे प्रक्रिया छे पण शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे। दाखला तरीके उदाहरण नंबर 2, हाइड्रोजन आयोडाइडनुं गोल्डनी सपाटी पर विघटन, डिकम्पोजिशन जेने कही शकाय, गोल्डनी सपाटी पर विघटननी प्रक्रिया। तो 2 मोल HI एयुनी सपाटी पर एने हीट आपो एटले तरत ज एनुं रूपांतर H2 गैस प्लस I2 गैस में कन्वर्ट थवा मळे। तो आपेली जे प्रक्रिया छे प्रक्रियकोनी सांद्रताथी स्वतंत्र छे, एटला माटे आ जे प्रक्रिया विघटननी आपेली छे, बरोबर। आ ध्यान राखजो। हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में है और आनी जो विघटननी प्रक्रिया आपली है, विघटननी प्रक्रियाओ धातुनी सपाटी पर ज्यारे थती होय ते शून्य क्रमनी प्रक्रिया दर्शावे छे। नंबर 3, एमोनिया वायुनुं प्लेटिनमनी सपाटी पर विघटन। आ पण शून्य क्रमनी प्रक्रिया आपेली है। अब एमोनिया आपेलो है तो 2NH3 गैस गिव्स प्लेटिनम, एने ऊंचा तापमाने गरम करवामां आवे तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस आ रीतना छूटा पड़ता है। जो हवे आ जे प्रक्रिया आपी है ए प्रक्रियानो वेग समीकरण एक्चुअली आ रीते आवे छे, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 अपन 1 प्लस K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 दर्शावे छे। हवे आमां 2 केसनो आपणे यूज करी शकीए छीए। नंबर 1, केस नंबर 1, जो NH3 वायुनी सांद्रता मतलब के दबाण होय, NH3 नुं दबाण वधारे होय। હવે NH3 વાયુનું દબાણ જો વધારે હોય તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NH3 દબાણની જગ્યાએ અહીંયા શબ્દ આપણે યુઝ કરીએ છીએ સાંદ્રતા। તો NH3 ઇઝ વેરી વેરી લેસ ધેન 1 દર્શાવી શકું। ધેરફોર 1 પ્લસ K2 ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NH3। તો એપ્રોક્સિમેટ આની વેલ્યુ તમે અહીંયા ઇગ્નોર કરી શકો છો એકની સાપેક્ષમાં, તો એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ શું બતાવશે? 1। तो ये रीते जो इक्वेशन लईए तो रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 बता। तो आ दरमियान प्रक्रिया प्रथम क्रम दर्शावे छे आपणे कही सकीए। पण जो आनी जग्याए जो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होय तो देयरफॉर 1 प्लस K2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 इज एप्रोक्सिमेटली K2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 हूँ दर्शावी सकूँ। तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K1 अपन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 अपन K2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3
આ બે કેન્સલ કરી નાખો તો K1 upon K2 આવી જાય. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ K જ આવી ગયો. તો એ શું બતાવે છે? આપેલી પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઉપર આધારિત નથી, મતલબ અચળ છે. પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઉપર આધારિત જો ના હોય તો પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાનો ઘાતાંક કેટલો થઈ જાય? ત્યાં 0 થઈ જશે. અને એવી જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એને જ આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. તો મતલબ અહીંયા દર્શાવે છે શૂન્ય ક્રમ દર્શાવે છે. તો મતલબ અહીંયા આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો દબાણ ઊંચું હશે તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા બતાવશે અને દબાણ જો નીચું હશે તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા દર્શાવતું સમીકરણ બતાવે છે. ચલો ત્યાર પછી પોઈન્ટ નંબર 2, પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. જો પ્રથમ ક્રમ આપેલો હોય તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં ટેનની વેલ્યુ કેટલી થવી જોઈએ? 1 થવી જોઈએ. એમાં પ્રથમ ક્રમની જે પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે એમાં મોટાભાગની 1 સ્ટેપ રિએક્શન હોય છે. અમુક રિએક્શન્સ એવી હોય છે કે જે પ્રથમ ક્રમમાં 1 સ્ટેપ નથી હોતી. તો આપણે આ અહીંયા ઉપરથી નક્કી કરવાનું છે. તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાઓ કઈ કઈ હોઈ શકે? તો એના એક્ઝામ્પલ જો જોઈએ તો પહેલું જ એક્ઝામ્પલ રેડિયો એક્ટિવિટીનો ક્ષય. રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થનો ક્ષય મતલબ જે રેડિયો એક્ટિવિટીની પ્રક્રિયા થતી હોય છે, રેડિયો એક્ટિવિટીની પ્રક્રિયાઓ બધી જ કયા પ્રકારની છે? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા આપેલી છે. પોઈન્ટ નંબર 2, એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન, NH4NO2નું વિઘટન. એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન કરવામાં આવે, NH4NO2 gives, એનું વિઘટન થશે તો N2 ગેસ પ્લસ H2O છૂટા પડી જાય. તો આ જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એ પ્રક્રિયા શું છે? એક પ્રકારે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. અને એટલા માટે એનો પ્રક્રિયા વેગ મતલબ કે રેટ જો મારે લખવું હોય તો રેટ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NH4NO2 રેઝ ટુ ઘાતાંક કેટલો? એના મોલ 1 છે તો 1. તો ધેરફોર રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NH4NO2 દર્શાવે છે, જેનો ઘાતાંક 1 હોવાથી બતાવે છે કે એનની વેલ્યુ અહીંયા 1 છે, મતલબ આપેલી પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમ દર્શાવે છે. ચલો ઉદાહરણ નંબર 3, H2O2નું વિઘટન. H2O2નું જો વિઘટન થાય તો H2O2 લિક્વિડ gives H2O લિક્વિડ પ્લસ 1/2 O2 ગેસ. આ રીતની રિએક્શન આવશે જેમાં H2O2ના વિઘટનની પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે તો રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H2O2 દર્શાવાય છે. તો અહીંયા પણ આપેલી પ્રક્રિયામાં n બરાબર 1 છે, એટલા માટે આપેલી પ્રક્રિયા કયા ક્રમની કહી શકાય? પ્રથમ ક્રમની. ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈએ. ચોથું ઉદાહરણ આપણને અહીંયા આપેલું છે જેમાં ઇથિનનું હાઇડ્રોજિનેશન કહીએ છીએ આપણે. ઇથિન અથવા આલ્કેન તમે લઈ શકો છો. ઇથિનનું હાઇડ્રોજિનેશન. ઇથિનનું હાઇડ્રોજિનેશનની પ્રક્રિયા CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 પ્લસ H2 gives પ્લેટિનમ, તો નિપજ આપશે CH3CH3. અને આપેલી પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે એ રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 પર ડિપેન્ડ છે. અને એટલા માટે આપેલી જે પ્રક્રિયા છે એ કયા ક્રમની કહી શકાય? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા દર્શાવે. ચલો ત્યાર પછી શૂન્ય ક્રમ, પ્રથમ ક્રમ, દ્વિતીય ક્રમ. તો નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો દ્વિતીય ક્રમ. દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. હવે જો દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા આપેલી હોય તો n બરાબર કેટલા હોવા જોઈએ? 2 હોવા જોઈએ. તો કઈ પ્રક્રિયાઓ છે એમાં? ઉદાહરણ યાદ રાખવાના છે. નંબર 1, HIનું વિયોજન. હાઇડ્રોજન આયોડાઇડનું વિયોજનની જે પ્રક્રિયા છે 2HI gives H2 પ્લસ I2. અને આપેલી પ્રક્રિયા 1 સ્ટેપ રિએક્શન હોવાથી એનો રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ HI, એના મોલ છે 2. તો એનની વેલ્યુ અહીંયા આવી ગઈ 2. તો આ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. ત્યાર પછી ઉદાહરણ નંબર 2, એસ્ટરનું જળ વિભાજન. કોઈ પણ એસ્ટર સંયોજન આપેલું એનું જળ વિભાજન કરાવો. તો દાખલા તરીકે CH3COO CH3 પ્લસ H2O. એસ્ટરનું જળ વિભાજન સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં થતું હોય તો મૂળ કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ એમાંથી છૂટા પડી જશે. અને આપેલી પ્રક્રિયા જે છે એ આપેલી પ્રક્રિયાનો વેગ એ એસ્ટર અને પાણી બંનેની સાંદ્રતા ઉપર આધારિત છે. તો બંનેના 1 મોલ છે, તો બંનેનો ઘાતાંક અહીંયા મૂકી દો 1 1. તો ધેરફોર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ
2 થઈ જાય તો દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા બતાવે. ત્રીજું નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડની ઓઝોન સાથેની પ્રક્રિયા. જો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડની ઓઝોન સાથે પ્રક્રિયા આપીએ તો NO+O3 gives NO2 plus O2 છૂટા પડે. તો આપેલી પ્રક્રિયા પણ વન સ્ટેપ રિએક્શન છે. તો આપેલી પ્રક્રિયાનો વેગ રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ O3. તો બંનેના ઘાતાંક એક એક છે. તો ધેરફોર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો મતલબ આપેલી પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમ દર્શાવે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ચલો આ એક રિએક્શન્સ આપણને આ રીતની સમજાય. ત્યાર પછી તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયાની જો વાત કરીએ, નંબર 4 તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. હવે જો તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો n બરાબર કેટલા થવા જોઈએ? 3 થવા જોઈએ. તો એમાં એક્ઝામ્પલ કયા છે? નંબર 1 પહેલું જે ઉદાહરણ છે એમાં નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડની પ્રક્રિયા ઓક્સિજન સાથે કરવામાં અને આના કેટલા મોલ? 2 મોલ સાથે પ્રક્રિયા. તો એના દ્વારા એ બનાવે છે 2NO3. તો આને હું કરી દઉં 2. તો પ્રક્રિયા પછી આગળ ચેન્જ થઈ જશે. 2NO3 નહીં સોરી 2NO2 બનાવી દેશે. બરાબર. તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ બનાવે છે, મતલબ 2NO2 બનાવે. અને આપેલી પ્રક્રિયાનો જે રેટ છે એ રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NO કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ O2. NOની સાંદ્રતા થશે 2, આની સાંદ્રતા 1. તો ધેરફોર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા થાય. ચલો બીજું ઉદાહરણ લઈએ. 2NO plus Br2 gives 2NO Br. તો આ રીતની પ્રક્રિયા એક આપેલી છે. જે પ્રક્રિયા માટેનો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NO² ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Br2. તો આની અંદર પણ nની વેલ્યુ 2 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 થશે. તો આ પ્રમાણેની તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયાઓ પણ આપણી પાસે હોઈ શકે. સર ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયા તો કોઈક બતાવો, દર્શાવું છું. એ પણ ઉદાહરણ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં જ છે. આ બધા આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી પણ જરૂરી છે ઉદાહરણ, એટલા માટે મેં સમજાયા છે તમને. બરાબર. હવે તૃતીય ક્રમ પછી ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયા કઈ છે એ પણ સમજીએ. અપૂર્ણાંક પ્રક્રિયાક્રમ આવતો એવી કઈ પ્રક્રિયાઓ છે એ પણ જોઈએ છે. બરાબર. ત્યાં સુધી પહેલાં આને નોટ કરી લો. ચલો ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ અહીંયા સમજીએ. કોઈક એવી પ્રક્રિયા છે આપણી બુકમાં આ રીતની આપેલી, જુઓ શોધી લેજો. ત્યાં 5Br - aqueous પ્લસ BrO3 - aqueous plus 6H plus aqueous gives Br2 plus H2O. હવે H2Oમાં હાઇડ્રોજન અહીંયા 6 છે, આને 3 વડે ગુણી નાખો. બ્રોમિન 5 ને 1 6 છે, આને 3 વડે ગુણી નાખો. તો આ જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એ પ્રક્રિયાનો જો તમે એકચ્યુઅલ પ્રક્રિયા ક્રમ દર્શાવવા જશો તો પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણ તમે આ રીતે લખશો. પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણ તમે લખવાનો પ્રયત્ન કરશો તો K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Br⁵ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ BrO3 માઇનસ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H પ્લસનો 6 તો એ રીતે જો જોવા જાઓ 6 + 1 + 5 12 ક્રમની પ્રક્રિયા થાય. એકચ્યુઅલી આ પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણ એનું સાચું છે નહીં. મતલબ આપેલી પ્રક્રિયા કયા પ્રકારની છે? સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે. અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે તો એનો એક પ્રક્રિયાનો ધીમો તબક્કો એક એવો મળે છે કે જેનો પ્રક્રિયા વેગ આ રીતે દર્શાવે છે. તો પ્રક્રિયા વેગ K ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Br માઇનસ ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ BrO3 માઇનસ ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H પ્લસનો સ્ક્વેર. તો આનો ઘાતાંક 1 છે, આનો ઘાતાંક 1 છે. ધેરફોર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 + 1 + 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. ધેરફોર ચતુર્થ ક્રમ દર્શાવે છે. ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. તો આ આપણી પાસે એક ઉદાહરણ સમજાયું છે ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયાનું જે ચોપડીમાં છે. તો આ એક તમારે તૈયાર રાખવાનું. બરાબર. આગળ એક થિયરી આવશે, થિયરીમાં તમારે આ લખી દેવાનું છે. જ્યાં ચેન્જ કરાવું તમારે ચેન્જ કરી દેવાનું. ચલો બીજા કેટલાક એવા છે કે જેમાં અપૂર્ણાંક પ્રક્રિયાક્રમ આવતો હોય. અપૂર્ણાંક પ્રક્રિયા ક્રમ દર્શાવતી પ્રક્રિયાઓ. હવે અહીંયા આપણે જે જોઈએ છે મુજબ સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ જે દર્શાવે છે, સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ માટે ક્યારેક એક થિયરી આવે છે SSP થિયરી જેને કહેવાય, સ્ટેડી સ્ટેટ પ્રિન્સિપલ જેને કહેવાય.
MSc પાર્ટ 1 ની અંદર ચીની ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી સ્ટેડી સ્ટેટ પ્રિન્સિપલ જ આવી એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરતો હોય છે. આપણે સીધે નક્કી કરી શકતા નથી. ચલો તો અપૂર્ણાંક પ્રક્રિયા ક્રમ આપેલો એવી પ્રક્રિયાઓ કઈ છે તો ઉદાહરણ સમજીએ. જુઓ, સૌથી પહેલી રિએક્શન છે H2 ગેસ પ્લસ Br2 ગેસ gives 2HBr અને આપેલી જે પ્રક્રિયા આપેલી એ પ્રક્રિયા માટેનો પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણ રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H2 ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Br2 રેઝ ટુ 1/2 તરીકે દર્શાવાય. તો ધેરફોર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનો ઘાતાંક 1 છે 1 પ્લસ 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/2. તો મતલબ આપેલી પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ કેવો મળ્યો? અપૂર્ણાંક 1.5 તરીકે મળશે છે. ચલો ત્યાર પછી બીજા પણ કેટલાક ઉદાહરણ છે જે અપૂર્ણાંક દર્શાવતા હોય છે. આ આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ, ઉદાહરણ નંબર 2, કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને Cl2 વચ્ચે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય, CO પ્લસ Cl2, તો એમાંથી કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ બને અને આ કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ બનાવતી જે પ્રક્રિયા છે એનો પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણ રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ CO² ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Cl2 રેઝ ટુ 1/2 દર્શાવાતો હોય છે. તો આ જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એના માટે જો મારે n લખવો હોય તો 2 પ્લસ 1/2, 2 દુ 4 ને 5/2 લખી શકું અથવા આની જગ્યાએ 2 1/2 પણ દર્શાવી શકું છું. ત્રીજી પ્રક્રિયા છે કાર્બોનાઇલ ક્લોરાઇડ ફોસ્જીનનું વિઘટન, કાર્બન મોનોક્સાઇડ ક્લોરીન વાયુ છૂટો પાડે. તો આપેલી જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા માટેનો પ્રક્રિયા વેગ COCl2 રેઝ ટુ 3/4 તરીકે દર્શાવાતો હોય છે. તો આ જે બધી પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે એ બધી પ્રક્રિયાઓ આપણને શું બતાવે છે કે પ્રક્રિયાક્રમ શૂન્ય પણ હોઈ શકે છે, પૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે છે અને અપૂર્ણાંક પણ પોસિબલ છે, પણ પ્રક્રિયાક્રમ કોઈ દિવસ માઇનસ આવતો નથી. બરાબર. તો આપણી પાસે જે પ્રક્રિયાઓને કઈ રીતે આપણે ઓળખી શકાય એના માટેની થોડીક મેથડ સમજાય છે. હવે આપણે આની અંદર સમજીએ કે જે વેગ અચળાંક છે એ વેગ અચળાંક એકચ્યુઅલી શું છે? વેગ અચળાંક કઈ રીતે ચેન્જ થાય? વેગ અચળાંકની મતલબ લાક્ષણિકતાઓ જેને આપણે કહીએ છીએ, વેગ અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ બતાવીએ અને વેગ અચળાંકનો એકમ પણ તારવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે વેગ અચળાંકનો એકમ અલગ અલગ પ્રક્રિયા માટે કઈ રીતે હોઈ શકે છે. જુઓ, હવે આપણે જોઈએ વેગ અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ. વેગ અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ. તો વેગ અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ હોઈ શકે? એમાં પહેલો પોઈન્ટ હું આપી શકું કે પ્રક્રિયાની અંદર જે તમારી પાસે વેગ અચળાંક આપેલો છે એ વેગ અચળાંક પરથી જ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી થતો હોય. તો મતલબ વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય જો વધારે હશે તો પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે હશે, વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય જો ઓછું હશે તો પ્રક્રિયાનો વેગ ઓછું હશે. તો મતલબ વેગ અચળાંક જેમ વધુ તેમ પ્રક્રિયા વેગ વધુ છે એવું કહી શકીએ છીએ. પોઈન્ટ નંબર 2, પ્રક્રિયા કોઈ પણ હોય, દરેકે દરેક પ્રક્રિયાઓ માટેનો વેગ અચળાંકનું કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય હોય છે જે દરેક પ્રક્રિયાઓ માટે જુદું જુદું જોવા મળતું હોય છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે વેગ અચળાંક ચોક્કસ મૂલ્ય દર્શાવે છે જે દરેક પ્રક્રિયાઓ માટે જુદું જુદું હોય છે. પોઈન્ટ નંબર 3, વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય તાપમાન ઉપર આધારિત છે. તાપમાન બદલાય એમ વેગ અચળાંક બદલાતો હોય છે. તાપમાન બદલાતા વેગ અચળાંક બદલાય છે. અને પોઈન્ટ નંબર 4, વેગ અચળાંકનો એકમ. વેગ અચળાંકનો એકમ મતલબ યુનિટ. વેગ અચળાંકનો એકમ એ પ્રક્રિયાના પ્રકાર ઉપર આધારિત છે. પ્રક્રિયાના પ્રકાર પર આધારિત છે.
તો આ જે 4 પોઈન્ટ બતાવે 4 પોઈન્ટ શું બતાવે છે? વેગ અચળાંકની ખાસિયતો બતાવે છે, વેગ અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ બતાવે, જેમાં તમારે એક આ પોઈન્ટ પહેલો યાદ રાખી દેવાનો છે. જ્યાંથી તમારે ઓર્ગેનિક હોય, ઇનઓર્ગેનિક હોય, ફિઝિકલ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની કેમિસ્ટ્રીનો ટોપિક આપેલો હોય, એમાં વેગ અચળાંકના રિલેટેડ જ્યારે તમને પ્રશ્ન માંગેલો હોય કે કઈ પ્રક્રિયા ઝડપી હશે, કઈ પ્રક્રિયા ધીમી હશે, તો વેગ અચળાંકની વેલ્યુ તમે શોધી નાખો. વેગ અચળાંકની વેલ્યુ જેની વધારે છે એ પ્રક્રિયા વેગ વધારે દર્શાવશે, જે પ્રક્રિયામાં વેગ અચળાંકનું મૂલ્ય ઓછું એ પ્રક્રિયા ધીમી છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આ લાક્ષણિકતાઓ બતાવે. હવે આપણે સમજીએ કે વેગ અચળાંકનો મારે એકમ તારવવો હોય તો એકમ કઈ રીતે તારવી શકાય. દરેક પ્રકારની અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ માટે વેગ અચળાંકની મૂલ્ય અરે એનો એકમ શું હોઈ શકે છે. આપણે આમાં વેગ અચળાંકનો એકમ તારવવો છે. આ એક બીજો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન આપેલો છે આપણને, જેમાંથી તમારે MCQ લગભગ 100% પૂછાતો હોય, 99.99% એની ખાતરી આપું કે અહીંયાથી ક્વેશ્ચન તમને મળશે. હવે વેગ અચળાંકનો એકમ તારવો હોય તો મારે શું કરવું? ધારો કે કોઈક પ્રક્રિયા n ક્રમની છે, તો હવે આના માટે મારે જે પ્રક્રિયા વેગ જો લખવું હોય, બરાબર, n ક્રમની પ્રક્રિયા આપણને દર્શાવી છે. મતલબ n એ gives પ્રોડક્ટ અહીંયા દર્શાવેલી છે. સપોઝ આપણે આ રીતનું માનીએ છીએ, તો આપેલી પ્રક્રિયાનો જે પ્રક્રિયા વેગ છે એ પ્રક્રિયા વેગ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? એની સાંદ્રતાના ઘાતાંક nના સમપ્રમાણમાં. પ્રક્રિયા વેગને મારે જ્યારે લખવું હોય પ્રક્રિયકની સાપેક્ષમાં હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ? માઇનસ, બરાબર. અહીંયા n એની જગ્યાએ હું સપોઝ માની લો કે x કરી દઉં છું, તો x⁴n થઈ જાય. તો પ્રક્રિયા વેગ લખવો હોય તો -dx/dt ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ x⁴n થાય. પણ હવે આપણે અહીંયાથી વેગ અચળાંકનો એકમ તારવવો છે. પ્રપોઝનલ ટુ દૂર કરી દો તો x⁴n. જો એકમ તારવવો હોય તો એકમમાં કોઈ દિવસ માઇનસને ઇન્ક્લુડ કરાય નહીં, તો આપણે માઇનસ અહીંયાથી હટાવી દઈશું. તો ધેરફોર dx/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ x⁴n થઈ શકે. કેને સૂત્ર કરતા બનાવો. ધેરફોર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx/dt ઇન્ટુ આ x⁴n છે એને છેદમાં લાવી દો 1/x⁴n. હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ, આપણે dx/dt જે બતાવ્યો છે એની જગ્યાએ આપણે ΔC/ΔT આવું લખેલું છે, અથવા તો પછી આની જગ્યાએ આપણે dr/dt આવું આગળ લખતા હતા. પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ભાગ્યા સમય. તો સાંદ્રતાનો એકમ છે, સમય છે અહીંયા આપેલો, છેદમાં પણ આની સાંદ્રતા છે. તો એ પ્રમાણે જો મારે ચેન્જીસ કરવો હોય તો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ dxની જગ્યાએ અહીંયા હું લખી શકું છું સાંદ્રતા અને છેદમાં છે સમય. બરાબર, આપણી પાસે આ રીતનો અહીંયા દર્શાવી શકે. અને અહીંયા છેદમાં સાંદ્રતાનો ઘાતાંક બતાવ્યો છે, સાંદ્રતાનો ઘાતાંક દર્શાવેલો છે n. સાંદ્રતાને છેદમાં લાવી દો. ધેરફોર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/ટાઈમ, મતલબ 1/સમય છેદમાં 1/સાંદ્રતા, સાંદ્રતાનો ઘાતાંક n ગુણ્યા આ સાંદ્રતાને તમે છેદમાં લાવ્યા, અથવા તો પછી એક કામ કરો, આ સાંદ્રતાને ઉપર લાવી દો, છેદમાં ના લાવશો એને. અહીંયા શું કરીએ છીએ? સાંદ્રતાને એમને એમ રાખીએ છીએ. સાંદ્રતા ભાગ્યા સમય ગુણ્યા આ જે છેદમાં છે એને ઉપર લાવી દો, તો સાંદ્રતાનો ઘાતાંક જે n હતો એની જગ્યાએ શું થઈ જશે? -n. આધાર સરખો છે તો ઘાતાંકોનો સરવાળો કરો, તો ધેરફોર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાંદ્રતા (1 - n) અપન સમય તરીકે આપણી પાસે સમીકરણ મળશે વેગ અચળાંકના એકમ માટેનું. હવે સાંદ્રતાને આપણે દર્શાવીએ છીએ મોલ પર લીટરમાં અને સમયને મોટા ભાગે આપણે સેકન્ડમાં લઈએ છીએ, તો એકમ લઈએ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાંદ્રતાની જગ્યાએ મૂકી દો મોલ પર લીટર (1 - n) અને છેદમાં સમયની જગ્યાએ મૂકી દો સેકન્ડ. તો આ આપણી પાસે એનો એકમ થઈ ગયો. તો કોઈ પણ n ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું જે આપણી પાસે જે એકમ આવે છે એકમ મોલ પર લીટર (1 - n) અપન સેકન્ડ છે. અથવા તો આની જગ્યાએ લખી શકીએ છીએ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લીટર (1 - n)
ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ અથવા પર સેકન્ડ એવું પણ આપણે દર્શાવી શકીએ. હવે આ વેગ અચળાંક પરથી જ પ્રથમ ક્રમ, દ્વિતીય ક્રમ, તૃતીય ક્રમ, ચતુર્થ ક્રમ માટે અલગ અલગ વેગ અચળાંકના એકમ શું આવે પૂછાય. એમાંથી એમસીક્યુ તૃતીય અને ચતુર્થ ક્રમનો પૂછાય તો આપણે ચતુર્થ ક્રમ સુધી જવાનું છે. ચલો સમજતા જઈએ કઈ રીતે એકમ આવે છે. તો આપણી પાસે ઇક્વેશન મળી ગયું છે વેગ અચળાંકના એકમ માટેનું. હવે જ્યાં એનની વેલ્યુ તમારે ચેન્જ કરતા જાઓ. શૂન્ય ક્રમ જોઈએ એન બરાબર 0 મૂકો, પ્રથમ ક્રમ એન બરાબર 1 મૂકો, એ રીતે ચેન્જ કરવાનું છે. ચલો તો આપણી પાસે જે એકમ છે એને પહેલાં લખી લઈશું. K ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર રેઝ ટુ 1 માઇનસ n પર સેકન્ડ. તો આપણી પાસે જે એકમ આવે K ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર રેઝ ટુ 1 માઇનસ n ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. આ કઈ પ્રક્રિયા માટે છે? n ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. ચલો તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે લઈએ. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે n બરાબર 0 મૂકી દો. અહીંયા n બરાબર 0 મૂકશો એટલે બાકી શું રહ્યું? મોલ પર લિટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. ધેરફોર K ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. મતલબ કે એકમ શું બતાવ્યો? મોલ લિટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ અથવા મોલ પર લિટર પર સેકન્ડ પણ આને કહી શકીએ છીએ. ચલો એ જ પ્રમાણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જો મારે લેવી હોય તો n બરાબર મૂકી દો 1. n બરાબર 1 મૂકશો 1 માઇનસ 1 0. કોઈ પણ પદનો ઘાતાંક 0 એટલે વેલ્યુ એની 1 થઈ જાય. તો ધેરફોર K ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર રેઝ ટુ 1 માઇનસ 1 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર રેઝ ટુ 0 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો તમારા દાખલાઓની અંદર જ્યારે રકમો લખતા હોય, ગમે ત્યારે જવાબ આપતા હોય ત્યારે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું. વેગ અચળાંક માંગેલો તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તેનો વેગ અચળાંકના એકમ લખવા જરૂરી છે. તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનો એકમ આવે છે સેકન્ડ ઇનવર્સ, મતલબ કે ટાઈમ ઇનવર્સ આવે છે. ચલો ત્યાર પછી બીજું દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો n બરાબર લઈ લો 2. n બરાબર અહીંયા 2 મૂકી દો. તો 1 માઇનસ 2 એટલે માઇનસ 1 વધ્યા. માઇનસ 1 છે તો મોલ પર લિટર છે રેઝ ટુ માઇનસ 1 છે. એ ઘાતાંકને મારે પોઝિટિવ કરો તો લિટર પર મોલને ઉલટાઈ નાખો, મતલબ વ્યસ્ત લઈ લેવાનું. તો K ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર રેઝ ટુ 1 માઇનસ 2 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર લિટર રેઝ ટુ માઇનસ 1 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનો વ્યસ્ત લઈ લો તો એકમ થશે લિટર પર મોલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. મતલબ એકમ મળે છે આપણને લિટર પર મોલ પર સેકન્ડ તરીકે એકમ દર્શાવે છે. તો આ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું એકમ છે. ચલો એ જ પ્રમાણે તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક K બરાબર શું આવશે? અહીંયા 3 મૂકી દો. 3 મૂકશો એટલે -2 વધશે. -2 છે એનો વ્યસ્ત લઈ લો એટલે સ્ક્વેર થઈ જાય. તો એકમ થશે લિટર પર મોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ અથવા તો લિટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ મોલ રેઝ ટુ -1 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. અને ચોથો ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયા છે તો n બરાબર મૂકી દો 4. n બરાબર જો 4 મૂકીશું તો એકમ શું આવશે? K ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિટર પર મોલ રેઝ ટુ ક્યુબ ઇન્ટુ સેકન્ડ
ઇન્વર્સ અથવા તો પછી લિટર રેસ ટુ ક્યુબ ઇન્ટુ મોલ રેસ ટુ -3 ઇન્ટુ સેકન્ડ રેસ ટુ -1 તરીકે પણ આપી શકો. તો તમારે મોસ્ટલી આ બેના MCQ પૂછાતા હોય છે અહીંયાથી. બાકીના તો આપણી ચોપડીમાં આ તો છે જ. અહીંયાથી MCQ પૂછે છે કે તૃતીય ક્રમ અથવા ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનો વેગ અચળાંકનો સાચો એકમ કયો છે તે જણાવો. દ્વિતીય ક્રમ માટે માગે તમે આ રીતના ઇક્વેશન પરથી બનાવી શકો છો. એના માટે તમારે જસ્ટ આ રિએક્શન એકલી યાદ રાખવાની છે. મોલ પર લિટર રેસ ટુ 1 - n પર સેકન્ડ છે. તો એનની વેલ્યુ તમે ચેન્જ કરતા જાઓ એ પ્રમાણે તમારી પાસે વેગ અચળાંકના અલગ અલગ એકમ મળતા જશે. તો આ આપણી પાસે જે આજની થિયરી આપેલી હતી એ થિયરી આ રીતે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે આપણી જે થિયરી આવશે બધી જ મોસ્ટ ટાઈમ બેઝ થિયરી આવશે. દાખલા પણ હવે આવશે, બરાબર છે. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ બધું જોતા જઈએ અને જોડે ને જોડે બધું તૈયારી કરતા રહેજો. કારણ કે એક સામટા બધા ચેપ્ટર પછી તૈયાર કરવાના ભેગા થશે, એક્ઝામ નજીક આવી જશે, બધા સબ્જેક્ટ એક સાથે તૈયારી કરવાની થશે. તો આ બધું પછી રિવિઝન કરવાના સમયે તૈયાર કરવા જશો અઘરું પડે છે. તો જેમ ચાલે એમ જોડે ને જોડે તૈયાર કરતા જાઓ, કારણ કે બધું મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ આની અંદર વધારે આવતા હોય છે. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવી થિયરી સાથે. થેન્ક્સ ટુ ઓલ.